हेलो फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी तीनोटी प्रश्न विषय आसतु आलोचना करबा। नंबर 1, केउ महिला भाग्य पुत्र संतानर सुख नाही। नंबर 2, केउ अलंकार पिंधिबा द्वारा जंत्रणादायक मृत्यु घटी थाए। नंबर 3, केउ श्रृंगार करने द्वारा स्वर्ग प्राप्ति होइथाए। एकदा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित बसी से समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहले, हे प्रभु, मो मन में तीनोटी प्रश्न उठी। जदि आपण ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर दे मते संतुष्ट करते तेबे मोर मन को बहुत शांति मिलिबो। तापरे भगवान विष्णु कहले, हे देवी, क्यों तीनोटी प्रश्न? देवी लक्ष्मी कहले, स्वामी, मोर प्रथम प्रश्न, क्यों महिला भाग्य पुत्र नाही। मोर द्वितीय प्रश्न, केउ अलंकार पिंधिबा द्वारा जने स्त्रीर जंत्रणादायक मृत्यु होइथाए। एवं मोर तृतीय प्रश्न, केउ श्रृंगार करने द्वारा जने स्त्रीर स्वर्ग प्राप्ति होइथाए। तापरे भगवान विष्णु कहले, देवी, तुमर तीनोटी जाक प्रश्न गुरुत्वपूर्ण। जी यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर बुझी से ही ज्ञान को जदि कौन व्यक्ति निज जीवन शैली अंतर्भुक्त करती तेबे से जीवन में बहुत सुख पाई था। देवी, वर्तमान मु तुमर यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर एक कहानी माध्यम देउछि। यही कहानी माध्यम तुमे यही तीनोटी प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में बुझीपर। तेणु ध्यानर सह शुण। देवी लक्ष्मी कहती, ठीक अच्छे स्वामी, आपण को प्रतिश्रुति देउछि। आपण कहानी सरीबा पर्यंत मु यहाको अति ध्यानर सहित शुणिबी। दयाकरी कहानी आरंभ करंतु। भगवान विष्णु कहले, देवी, गोटिए राज्य रे एक छोट नगर थिला। सेही नगर रे जने साहुकार रहुथिले। तांकर दुईटी पुत्र थिले। सेमाने विवाहित हेले। साहुकारंक पत्नी और बड़ पुओ उभय दुष्ट प्रकृतिर थिले। तेणु साहुकारंक पत्नी तांक बड़ पुओर पत्नी को बहुत भल पाउथिले। अन्यपटे सान पुअर पत्नी ज्योति बहुत भल आचरणर थिला एवं से जड़े निष्ठापर पतिव्रता स्त्री। स्वामी को प्रति से संपूर्ण उत्सर्गीकृत थिला। से घरर सबु काम एकाकी करे। साहुकारंक पत्नी एवं बड़ बोहू सबुबले सान बोहू को अपमानित करुथिले एणु बहुत हैराण करुथिले। भगवान विष्णु पुणी कहले, देवी, साहुकारंक बड़ बोहूर गोटिए पुओ एवं सान बोहूर गोटिए झील थिला। एणु साहुकारंक पत्नी सबुबले पुओ को नहीं अपमानित करुथिले, किंतु से कौन करि परिथांता? सबु अपमान चुपचाप शुणुଥାଏ। भगवान विष्णु कहले, देवी, वर्तमान मु तुमको सान बोहूर कहानी भल भाव बुझाइबी। से तुमे तुमर प्रथम प्रश्नर उत्तर पाइजिब। तेणु तुमर प्रथम प्रश्न, केउं स्त्री लोक भाग्य पुत्र संतान नाही। भगवान विष्णु कहले, देवी, साहुकारंक पत्नी पूर्वर ही जड़े दुष्ट प्रकृतिर थिले। ताक हेतु परिवार समस्त सदस्य अत्यंत विव्रत हेउथिले। तेणु तांक सरल सान बोहू को अति असुविधारे पकाउथिले। सान बोहू को कष्ट देबारे ताको बहुत आनंद मिलुथिला। साहुकारंक सान बोहूर नाम थिला गीता। गीता सकाळे उठी घरर सबु काम चुपचाप करिथाए। एसबु सत्ते गीता शाशुक आखि ओ सबुबले खटकु थाए। दिने जेतेबेले गीता घर झाड़ू करुथिला, साहुकारंक पत्नी कहले, तो हाथ में कौन जीवन नाही? टिके जल्दी जल्दी करुनु, मु मंदिर को जाउछि। मंदिर फेरिबा पूर्व रोषेई प्रस्तुत करी रखिबु। बिचारी गीता कौन करिबो? तांका शाशु को कथा शुणुथिला एवं घर सफा करिबा परे गीता रोषेई करिबा आरंभ कला। रोषेई करिबा बेले से भाबुथिला जे एते परिश्रम करिबा परे मध्य किछि क्षण पई निश्वास नेबाको मध्य समय नाही। किंतु एसबु परे भी मो शाशु मो काम सबुबले किछि ना किछि दोष खोजुचंती। एही समय रे कबाट बाटेइबार शब्द शुणागला और गीता भाविला जे रोषेई तो सरी जाइछि, लागुछि मोर शाशु बोधे शीघ्र फेरी आसिछंती। किंतु कबाट खोलिला परे से देखिला जे जने ऋषि महात्मा द्वार रे ठिया होइछंती। से महात्मा गीता को कहले, झियो, सदा सौभाग्यवती रुह। दयाकरी बाबा को किछि खाद्य खाइबा को दियो। मु बहुत भोकिला अच्छी अनुभव करुछि। भगवान विष्णु कहले, देवी, गीता बहुत धार्मिक एवं संस्कारी थिला। तेणु भाविला मुझे साधु महाराज को खाद्य तो देदेवी, किंतु जदि मो शाशु आसी जाती तेबे मते छाड़िबे नाही।
ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୀତାର ମନକୁ ମନ ଯେ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି, ଯଦି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ବା କିଛି କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହା ଭାବି ଗୀତା ସାଧୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନିଜର ଅତିଥି ସେବା ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରି ସାଧୁ ମହାରାଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଗୀତାର ଶାଶୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବସି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହୋଇନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବସି ଖାଇବ, ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାହାରି ଯାଅ। ଗୀତା ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ଗୀତା ଉପରେ ରାଗିକରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବି ଖାଦ୍ୟର ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ, ଏହି ସାଧୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଗୀତା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କହିଲା, ମା, ମୋ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଏଣୁ ଏତେ କଥା କହିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ତାପରେ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତିଥି ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଶାଶୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗୀତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗୀତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଶାଶୁ ପଥର ପରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ ଓ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଘରକୁ ଫେରିବା ଛଡ଼ା ଗୀତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହିପରି ଗୀତା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗୀତା ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ତା ମା ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ହଠାତ୍ କଳା ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଗଛର ସାହାରା ନେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗୀତା ସେହି ଗଛରେ ଥିବା କୋରଡ଼ର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଯେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏହି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଗୀତା ଯେଉଁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଝିଅ, କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମର ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି କାରଣ ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କାଗଜ ଦେଉଛି। ଏହି କାଗଜରେ ଯାହା ଉପାୟ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ କର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପାଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଧୁ ଗୀତାକୁ କାଗଜଟିଏ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗୀତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୀତା ତା ମା ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ସହ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁଟୀର ବନାଇ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଥିଲା। ଗୀତା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ଶାଶୁଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ଦେଇଥିବା କାଗଜକୁ ମନେ ପକାଇଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ସେହି କାଗଜ ପଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଝିଅ, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣିଷ ବାମ ପଟକୁ ବୁଲେ, ତେବେ ଡାହାଣ ନାକରେ ସ୍ୱର ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟକୁ ବୁଲିଲେ ବାମ ନାକରେ ସ୍ୱର ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ସ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ବାମ ନାକର ସ୍ୱର ସକ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏହି ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟା ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେହି କାଗଜରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ।
ଯଦି ପଞ୍ଚମ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତେବେ ପୁଅ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ବନ୍ଧା ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନବମ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୁଣମତୀ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦଶମ ରାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏକାଦଶ ରାତିରେ ମିଳନରୁ ଗୋଟିଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବତୀ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୀତା ଦଶମ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସାରି ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ଗୀତାର ସ୍ୱାମୀ କାଠ କାଟିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଝଡ଼ରେ ଗୀତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଗୀତା ନିଜକୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସେହି କୋରଡ଼ରେ ଠିକଣା ଲେଖିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଗଛରେ ଠିକଣା ଲେଖିଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବେ ଏହି ଠିକଣା ଦେଖି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୀତା ସେହି ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭୂତଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଉଭୟ ଭୂତ ସେହି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଗଛ ତଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଆସି କହିଲା ଆଜି ମାଣିକ ଟାପୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭୂତଟି କହିଲା ଏଥିରେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ ଏବଂ ମାଣିକ ଟାପୁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏହା କହି ଉଭୟ ଭୂତ ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୀତା ସେହି ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଥକାପଣ ହେତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଗଛର ଝଟକାରେ ଗୀତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗଛଟି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ହଠାତ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ ଗଛ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଭୂତ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଗୀତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାବିଲା ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ମାଣିକ ଟାପୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଦୁଇ ଭୂତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଗୀତା ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେହି ଟାପୁର ଚମକିଲା ବାଲି ଦେଖି ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କିଛି ବାଲି ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା କାରଣ ସେହି ବାଲି ମୋତି ମାଣିକର ବାଲି ଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଗୀତା ନିଜ ଶାଢ଼ୀର ପଣତରେ 4ରୁ 5 କିଲୋ ବାଲି ବାନ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠାରେ ଗୀତା ଗଛ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା ଓ ସେଠାରୁ ଉଭୟ ଭୂତ ଗଛକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛ ଉଡ଼ି ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ଦୁଇ ଭୂତ ଗଛ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା ଗଛ କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା ଏବଂ ସେହି ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଗଛ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗୀତା ମୋତି ମାଣିକ ସହିତ ଗଛରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ତା ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ମୋତି ମାଣିକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆଉ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମୋତି ମାଣିକ ଦେବି। ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ବି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ଏଠାରେ ଗୀତା ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲା। ସେପଟେ ଗୀତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୀତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୀତା ପୁରା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ସେ କିପରି ମୋତି ମାଣିକ ପାଇଲା ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା କାହାଣୀ ତା ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ମୋତି ମାଣିକ ପାଇବା ପରେ ଗୀତାର ଶାଶୁ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଥିଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏତିକି ଟିକି ମୋତି ମାଣିକ ନେଇ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଗୀତା କହିଲା ମା ଏତକ ଧନ ଆମ 7 ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଶାଶୁ କହିଲା ଆରେ ପାଗଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ କେବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଇ ମୋତେ ମୋତି ମାଣିକ ନେଇ ଆସିବି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୁହନ୍ତି ହେ ଦେବୀ ଗୀତା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋଭୀ ମହିଳା ତାର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେ ସେହି ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ଯାଇ ବସିଲା। ସେହି ଦୁଇ ଭୂତ ଗଛକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହଠାତ୍ ସେହି ଗଛ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୀତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସବୁତକ ମୋତି ମାଣିକ ନେଇ ଆସିବି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତ କହିଲା ଚାଲ ଆଜି ମାଣିକ ଟାପୁକୁ ଯିବା ନାହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଟାପୁକୁ ଯିବା। ଆଜି ମୋତେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଭୂତମାନେ
ମାଛ ଖାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ମତ୍ସ୍ୟ ଟାପୁ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୀତାର ଶାଶୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କାହିଁକି ମାଣିକ ଟାପୁକୁ ଯାଉନାହଁ ଓ କାହିଁକି ମତ୍ସ୍ୟ ଟାପୁକୁ ଯାଉଛ? ଚାଲ ମାଣିକ ଟାପୁକୁ ଯିବା। ଭୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ କେହି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେମାନେ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଓ ଗୀତାର ଶାଶୁକୁ ସେଠାରେ ଲୁଚିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଗଛ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରେ ଗୀତାର ଶାଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ପରିବାର ଲୋକ ଏହିସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ, ଗୀତାର ଶାଶୁର ଗୀତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଶାଶୁକୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝାଇଛି ଯେ ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବୋହୂମାନେ ତ ଝିଅ ପରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୀତା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଗୀତାର ଏକ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଗୀତା ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାହୁକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ କଥା। ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗୀତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଏକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଧନ ପାଇଲା, ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯାଇ ଗୀତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୀତା ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଆଣିଥିବା ମୋତିମାଣିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ଭଲରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ସମୟ ଖୁସିରେ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ବୋହୂର ପୁଅ ବଦଗୁଣୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଗୀତା ପୁଅ ବହୁତ ଗୁଣବାନ ଥିଲା। ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତା ମାତା ପିତା ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଏବଂ ବଡ଼ ବୋହୂର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଗୀତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ଏବଂ ବଡ଼ ବୋହୂ ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ? ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧୁ ମହାରାଜା କାଗଜରେ ଲେଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଲୋଭରୂପୀ ଗହଣା, ଯାହା ସାହୁକାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ମୋତିମାଣିକର ଲୋଭରେ ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ଏବଂ ଭୂତମାନେ ଦେଖି ତାକୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରୁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋଭରୂପୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ? ତାହା ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ରୂପୀ ଶୃଙ୍ଗାର। ପତିବ୍ରତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେମିତି ସାହୁକାରଙ୍କ ସାନ ବୋହୂ ଗୀତାଙ୍କ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରିବାର ଏକତ୍ର କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।